तोहमत इल्जाम बदल बदल कौन लैके आऊगा? बदलता ही नहीं होता। बदल आ भी गया, पहले तो आना नहीं, इन्हों असी नहीं पट सकते हैं। जे आ भी गया उन्हें नवा बादल या नवा कैप्टन ही बनना, ये मैं तुम गल कर सकता। सो बड़ा कुछ विचार लई किड्डियां छोटियां गल्लां असीं सियासी जमीन लभदे हां, जिहड़ा कोई बोलण लग जांदा आ वेखो इहदा बंदा अज हुण इधर नूं हो गया, इहने एमएलए लड़ना है। एमएलए की हुंदा? एमएलए की हुंदा? एमपी कुछ भी नहीं। छोटियां गल्लां कित्थे असीं आपदे अंदर किड्डा वड्डा मकसद लई फिरदे हां, और मकसद कित्थों मिलदा? श्री गुरु ग्रंथ साहब तो दुनिया का मकसद है भी साडी कौम, साडे पंजाबी, क्यों? क्योंकि एक पछाण, एक न्यारे हैं। गुरु ने सानू न्यारा साजिया। साडी रणनीति की रही है? असीं उस दिन अपने लोगों के नाल खड़े नहीं खड़े। हुण डिसीजन की है? लीडरशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए है, उन्होंने लोगों का रौं की है पता होना चाहिए। नहीं तो लोग किते होर तुरे फिरते, लीडर किते होर तुरे फिरते। यही होना चाहिए। लोग किते होर तुरे फिरते सी, लीडर किते होर तुरे फिरते सी, विचारधारक भी किसी होर पासे तुरे फिरते सी, ते ऊं भी किसी होर राह ते तुरे फिरते सी। जिधर नूं लोग गए उधर नूं कोई लीडर नहीं आता। लोगों का रौं ही नहीं देख सके, लोगों के रौं तो उल्ट जाके उन्होंने गल्लां मिथलियां, सरकार नाल मिथलियां ते सहमत हो गए। हुण ये जिहड़ी खता खाधी है, इहने इतिहास नूं ही बदलता। कित्थे दा इतिहास असीं जित के 2 दिनां 3 दिनां जित सकते सी, या प्रैशर ही बहुत बड़ा सी जे उत्थे किते खड़ जाते थे। पर वो इतिहास नहीं बदलता। अज तुसीं उत्थे जाके देख लो साडे मोर्चे च की हाल है, दिल दुखदा है। एडा इतिहासक संघर्ष, साडी होंद की लड़ाई, ते अज वेख लो सब तौर ते आपस च निखड़ गए। फिर तो साडे च एक ही नहीं सी। असीं आपदा भी एनालिसिस नहीं किया। असीं किसी नाजुक मोड़ ते जाके वो जो कदम चकने चाहिए सी वो नहीं चके। लोगों के रौं नूं नहीं समझिया लीडरशिप ने, इस करके लोग तो फिर आप मुहारे हो गए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असीं धन्नवादी हाँ भाई दीप सिद्धू जी दे, जिन्होंने अपने बहुत सोहने विचार तुहाडे अगे पेश किए, जो अपने हक वास्ते जवाबदेही दे नाल विचार रखे ने। ते गुरु घर वालों भाई जी का जो सिरपाव दे के सम्मान किया जाएगा। भाई माइक थल्ले कर लो, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ? नहीं ये नहीं आ भी ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਰੂ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੱਚ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜੋ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੌਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਖੇੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ।
ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਸ਼ੇੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਏਕਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਏਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਏਕੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਨਿਖੜ ਜੀਏ, ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝ ਜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਏਕੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਲੜੀਏ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਲੈਕ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਈਏ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਹੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਆਓ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੈਤੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਲੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਕਿਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਆ ਧਰਨੇ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨੇ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਲੜੀਏ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਲੈਕ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਈਏ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰਹੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਖੜੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਵੀ ਆਓ ਬੈਠੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ
ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੈਤੋ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਲੜਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਦੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ।